Sri Gurubhyo Namaha. Today class is problems on reduction formulae. Integral 0 to pi by 2 sin power m x into cos power n x dx. Already the proof of the result is given on yesterday. Okay? Yesterday మనం దీని మీద ప్రూఫ్ ఇచ్చుకున్నాం. ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 sin power mx into cos power nx dx is equal to m minus 1 by m plus n into I m minus 2 comma n. Proof is already given. What is the result? Integral 0 to pi by 2 sin power mx into cos power nx dx is equal to m minus 1 by m plus n I m minus 2 comma n. By using this result to evaluate 2 or more problems. Okay, today I am going to explaining 4 problems 11, 12, 13, 14. These 4 are depends on reduction formula. Integral 0 to pi by 2 sin power mx into cos power nx dx by using that result. Okay, in previous class, integral 0 to pi by 2 sin power mx into cos power nx dx is equal to m minus 1 by m plus n into I m minus 2 comma n. Proof is given. ఈ ప్రూఫ్ ఎలా వచ్చింది ఏంటి నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాం. ఈ యొక్క సిరీస్ సక్సెస్ స్టెప్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి కూడా మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చూపించాను. సో నౌ ఐ యామ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయినింగ్ దిస్ ప్రాబ్లం 11th ప్రాబ్లం. వాట్ ఇస్ ది సొల్యూషన్ ఆఫ్ 11th ప్రాబ్లం? ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 sin power 6x into cos power 4x dx by using reduction formula. Okay, so what is the reduction formula? So I m comma n is equal to integral 0 to pi by 2 integral 0 to pi by 2 sin power mx into cos power nx dx. The result is m minus 1 by m plus n into I m minus 2 comma n. By using this result, put m is equal to 6 and put n is equal to 4. Therefore, put m is equal to 6, n is equal to 4. In this result, we get the answer. We get the definite value. Okay? అంటే మనం ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా బై యూజింగ్ దిస్ రిజల్ట్, ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా మనం ఈ రిజల్ట్ ఉపయోగించి చేస్తాం అంతే. అంటే మనం ఇక్కడ m ప్లేస్ లో 6 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, n ప్లేస్ లో 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం, సబ్స్టిట్యూట్ చేసి సింప్లిఫై చేయాలి. అయితే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడ వస్తుందంటే కనుక లాస్ట్ లో మనకు ఎండ్ అయినప్పుడు వాల్యూస్ వస్తాయి. ఈ ఒక్క ప్రాబ్లం మీరు కరెక్ట్ గా వింటే కనుక చాలా క్లియర్ గా అండర్స్టాండింగ్ చేసుకోండి 11th వన్. సో 12, 13, 14 ట్రివియల్ గా అవి అండర్స్టాండ్ అవుతాయి. ఓకే, ప్రాబ్లం వర్కింగ్ ప్రాసెస్ ఏంటి? దీని యొక్క రిడక్షన్ ఫార్ములా మనం రాయాలి. ఇది 0 to pi by 2 sin power mx into cos power nx dx. ఇది రిజల్ట్. ఇది ఈ రిజల్ట్ లో m is equal to 6, n is equal to 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? 0 to pi by 2 అంటే ఈ వాల్యూస్ ఇక్కడ రాసినప్పుడు ఇక్కడ మళ్ళీ వాల్యూ వస్తుంది. దీన్ని ఎలా రెడ్యూస్ చేసుకెళ్ళాలి? ఫస్ట్ m minus 1 by m plus 1 అలాగే ఉంటుంది. I m minus 2 comma n. ఈ వాల్యూస్ m is equal to 6, n is equal to 4 ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటూ రావాలన్నమాట సక్సెస్ఫుల్ గా. వచ్చిన తర్వాత ఇదే వర్కింగ్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ ఈ వాల్యూస్ 1 by 1 సబ్స్టిట్యూట్ రెడ్యూస్ అయిపోతుంది. ఎక్కడ వరకు రెడ్యూస్ అవుతుంది? I0 తో గానీ I1 తో గానీ ఎండ్ అయిపోతుంది అన్నమాట. ఆ వాల్యూ మీరు అక్కడ పికప్ చేసి ఆ వాల్యూ అక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ఓవర్. నేను బోర్డ్ మీద చేస్తాను చూడండి అది. సో put m is equal to 6, n is equal to 4 in this result. That means I6 comma 4 is equal to 0 to pi by 2 sin power 6x into cos power 4x dx is equal to, this is main value, ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో 6 minus 1 by 6 plus 4 into I 6 minus 2 comma 4 that equal to 5 by 10 into I4 comma 4. Again put m is equal to 4 and n is equal to 4 in this result. That equal to, ఇంక మనకి రాయాల్సిన అవసరం లేదు ప్రతిసారి కూడా. put m is equal to 4, n is equal to 4n. That equal to 5 by 10 into, what is the value of m? m is equal to 4. 4 minus 1 by 4 plus 4. 4 minus 1 by 4 plus 4. I into I. 4 minus 2. 4 minus 2 comma 4. That equal to 5 by 10 into 3 by 8 into I2 comma 2. Again substituting, m is equal to 2 and n is equal to 4. This is 4. Okay.
మళ్ళీ ఏం చేయాలి, m ప్లేస్ లో 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, n ప్లేస్ లో 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. దట్ ఈక్వల్ టు 5/10 into 3/8 into, okay, what is the value of m? 2. 2 minus 1, 1 by 2 plus 4, 6 into 2 minus 2, 0, comma 4, that equal to I 4, 0, comma 4. I 0, comma 4. That is the value of this one. But what about I 0, comma 4? ఈ వాల్యూ మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. నేను మీకు చెప్పాను, నేను రిడక్షన్ ఫార్ములాస్ ప్రూవ్ చేసేటప్పుడు I 0, n వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. దట్ మీన్స్ ఇది 0 to pi by 2 cos power nx dx దట్ ఈక్వల్ టు వాల్యూ రిజల్ట్ మనం ప్రూవ్ చేసాం. దాని వాల్యూ ఎంత వస్తుందో కూడా మీకు చెప్పాను. అంటే I 0, 4 వాల్యూ మీన్స్ ఇది 0 to pi by 2 cos power 4x dx మాట. ఓకే, రిపీట్ వన్స్ అగైన్. ఇక్కడ రిజల్ట్ రాసుకోవడం, మీరు ఈ రిజల్ట్ లో m వాల్యూ 6, n వాల్యూ 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోవాలి. ఆ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు మీరు ఏం చేయాలంటే స్టెప్స్ డైరెక్ట్ గా వేసుకోండి. 6 minus 1 by 6 plus 4, I 6 minus 2, 4, this one. డైరెక్ట్ గా స్టెప్ రాసేసుకోవచ్చు మీరు. 5/10 I 4, 4. మరి అగైన్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ m is equal to 4, n is equal to 4. 4 minus 1 by 4 plus 4, I 4 minus 2, 4. That means I 2, 4 వస్తుంది. Next, put m is equal to 2 and m is equal to 2 and n is equal to 4. 2 minus 1 by 2 plus 4, I 2 minus 2, 0, 4. That equal to final value 5/10, 3/8, 1/6, I 0, 4. Okay, the value ఎలా ఉంచాలి? This is 1. To calculate I 0, 4, what is the value of I 0, 4? I 0, 4 is equal to integral 0 to pi by 2. Put m is equal to, this is the result. Put m is equal to 0 here, sin power 0, 1. n is equal to 4, that means sin power 0x cos power 4x dx. That equal to integral 0 to pi by 2 cos power 4x dx. What is the reduction formula? Integral 0 to pi by 2 cos power nx dx. Integral 0 to pi by 2 cos power nx dx is equal to integral 0 to pi by 2 sin power nx dx. First problem is integral 0 to pi by 2 sin power nx dx reduction formula మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం. ఆ వాల్యూ ఇక్కడ రాసి సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో టు ఎవాల్యుయేట్ I 0, 4, దీని వాల్యూ మీరు ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. దాన్ని ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాను. I 0, 4 అంటే I m, m is equal to this one. ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయకూడదు, 0, 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేయకూడదు. సో m ప్లేస్ లో 0 రాయాలి, n ప్లేస్ లో 4 రాయాలి. ఇందులో 0 to pi by 2 sin power 0x into cos power 4x dx. This is 1. ఇందులో 0 to pi by 2 cos power 4x dx. The reduction formula for cos. The reduction formula cos and sin both are same. Okay, already నేను ప్రీవియస్ క్లాస్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. ఇందులో 0 to pi by 2 sin power nx dx is equal to 0 to pi by 2 cos power nx dx is equal to n minus 1 by n into I n minus 2. This is the result of both functions. Okay, so 0 to pi by 2 here n is equal to 4, substituting in this formula. Okay, that equal to I 0, 4 is equal to, here n is equal to 4. 4 minus 1 by 4 into I 4 minus 2, that means 3/4 I2. Again put n is equal to 2 in this result, that equal to 3/4 into, put n is equal to 2, 2 minus 1, 1/2 into 2 minus 2, I0. What is the value of I0? In sin reduction formula, our note point చెప్పండి. Sin reduction formulas, cos reduction formula, I0 value, I1 values equal గా ఉంటాయి. Okay, so 3/4 into 1/2, 3/4 into 1/2 into pi/2. This I0 value is equal to pi/2. Therefore I 0, 4 is equal to 3/4, 1/2, pi/2. These values substituting here. అంటే రిడక్షన్ ఫార్ములాస్ లో సైన్ కాస్ ఫంక్షన్స్ రెండు ఉన్నప్పుడు ఈ ఫార్ములా అప్లై చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకి దీంతో ఇక్కడతో ఎండ్ అవుతుందన్నమాట. అంటే అందులో వన్ ఆఫ్ ది కేస్ మాట I 0, 4 తో ఎండ్ అయినప్పుడు టేక్ దిస్ వాల్యూ, దీని వాల్యూని ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి. ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి, m ప్లేస్ లో 0, n ప్లేస్ లో 4 రాయాలి. రాస్తే కనుక మళ్ళీ కాస్ కి సంబంధించినటువంటి రిడక్షన్ ఫార్ములాని యూజ్ చేయాలి. కాస్ కి సంబంధించిన రిడక్షన్ ఫార్ములా, సైన్ కి సంబంధించిన రిడక్షన్ ఫార్ములా బోత్ ఆర్ సేమ్. దట్ ఈస్ n - 1 by n into I n - 2. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇదే.
ఇది ఇక్కడ మన 11th ప్రాబ్లం వచ్చేసాం. ఫస్ట్ ప్రాబ్లం ఇదే మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసాం. దీని రిజల్ట్ ఒకటే కాబట్టి ఈ రిజల్ట్ ఉపయోగించుకుంటాం. సో n is equal to 4 ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. అలా సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుని వెళ్తే 3/4 1/2 pi/2. So this value substituting here 1. That means 1 implies integral 0 to pi/2 sin power 6x cos power 4x dx is equal to 5/8 5/10 into 3/8 into 1/6 into this value is equal to 3/4 into 1/2 into pi/2. That equal to, by simplification we get the value. Okay, I 0, 4 is equal to this one. ఈ వాల్యూ తీసుకొచ్చి అంటే this value substituting here, that equal to into 0 to pi/2 sin power 6x cos power 4x dx is equal to, so ఇది into 3/4 1/2 pi/2. సో టోటల్ గా సింప్లిఫై చేస్తే ఇది 3 ఇందులో 2 టైమ్స్ సింప్లిఫై చేస్తే we get 3/5. So the value of into 0 to pi/2 sin power 6x cos power 4x dx is 3/5. రిడక్షన్ ఫార్ములాస్ లో sin cos రెండు ఫంక్షన్స్ ప్రొడక్ట్ లో ఉన్నప్పుడు మనం ఈ విధంగా చేయాలన్నమాట అప్లికేషన్స్. ఓకే, సో 11th problem is over. Next I am going to explaining 12th problem. What is 12th problem? Integral 0 to pi/2 sin power 5x into cos power 4x dx. సో ఇక్కడ put m is equal to 5, n is equal to 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం. ఇక్కడ దేంతో ఎండ్ అవుతుందో చూడాలి. ఇలా కంటిన్యూ సక్సెస్ఫుల్ వచ్చేస్తాం. ఇక్కడ ఎండింగ్ ఏంటి, 1, n తో ఎండ్ అవుతుందో 0, n తో ఎండ్ అవుతుందో చూసుకోవాలి. చూసుకుంటే ఆ వాల్యూని క్యాలిక్యులేట్ చేయడం ఎక్సెస్ వర్క్ ఇందులో అది తీసుకొచ్చి మనం ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. ఓకే, అది నేను బోర్డ్ మీద చేస్తాను, చూసి మీకు రాసిన తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే, ప్రాబ్లం నెంబర్ 12. ఇంటికి 0 to pi/2 sin power 5x into cos power 4x dx. So what is the result? I m comma n is equal to, this is the main result. In this result put m is equal to 5, n is equal to 4, substituting. So I 5 comma 4 is equal to 0 to pi/2 5 4 dx is equal to m is equal to 5. 5 minus 1 by 5 plus 4, that equal to 4/9. 5 minus 2 3, n 4. So 4/9 I 3 comma 4. Next put m is equal to 3 and n is equal to 4 in this result, that equal to 3 minus 1 by 3 plus 4. 3 minus 1 means 2 by 3 plus 4 means 7 into I 3 minus 2 1 n 4, that equal to here n is equal to 4. I 1 comma 4. So ఇక్కడ 1 comma n తో ఎండ్ అయిపోయింది. Already yesterday I told that one of the important result integral 0 to pi/2 cos power nx dx, cos power nx sin x dx is equal to 1/n plus 1. ఈ ఫార్ములాలో మనం చెప్పినప్పుడు సక్సెస్ఫుల్ గా వచ్చినప్పుడు I1 n తో గాని I0 n తో గాని ఎండ్ అయితే దీనికి మీకు ప్రూఫ్ ఇచ్చాను. దీంతో ఎండ్ అయితే గనక ఇంటిగ్రల్ 0 to pi/2 cos power nx dx, దీంతో కనుక ఎండ్ అయితే కనుక ఇది 1/n plus 1, that equal 0 to pi/2. That means I1 n means I1 4. Put m is equal to 1, n is equal to 4. I1 4 is equal to integral 0 to pi/2. This is 1, this is 4. So sin x into cos power 4x dx is equal to 0 to pi/2 cos power 4x sin x dx. ఇదంతా కూడా ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ లో cos x is equal to t, ఇదంతా రిజల్ట్ చెప్పేటప్పుడు మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. టోటల్ గా మీరు దీని వాల్యూ గుర్తుపెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. అదే నేను చెప్పినటువంటిది ఇంటిగ్రల్ 0 to pi/2 cos power nx dx into sin x dx is equal to 1/n plus 1. Here n is equal to 4, that equal to n is equal to 4, substituting here 1/4 plus 1, that means 1/5. So the value of I1 4, this value of is 1 4 value is 1/5 right here. Okay, నేను రిడక్షన్ ఫార్ములా చెప్పేటప్పుడు ఈ కేసెస్ అంతా ఎక్స్పాన్షన్ చేసిన తర్వాత ఇది సక్సెస్ఫుల్ గా రాసాం. మనం రాసినప్పుడు అది I0 n తో గాని ఎండ్ అవ్వచ్చు, I1 n తో ఎండ్ అవ్వచ్చు అని చెప్పాను. మనం ఇప్పుడు ప్రాబ్లం చేస్తున్నాం 5 4 m వాల్యూ 5 n వాల్యూ 4 సబ్స్టిట్యూట్ చేసేటప్పుడు అది 1 4 తో ఎండ్ అయ్యింది. 1 4 తో ఎండ్ అయింది కాబట్టి అంటే I1 4 అంటే ఇది రాసుకోండి, అంటే ఇది మెయిన్ పవర్ ఎక్కువ ముందు రాశారు. అయితే
అప్పుడే చెప్పినప్పుడు I 1 కామా n తోటి ఎండ్ అయితే ఇట్ విల్ 0 టు పై బై 2 cos power nx dx into sin x into dx is equal to 1 by n plus 1 వస్తుందని నేను చేసి చూపించాను. ఇదంతా మనం చేయవలసిన అవసరం లేదు. డైరెక్ట్ గా దీని పవర్ ఎంత ఉందంటే 4 ఉంది కాబట్టి ఆ 4 తీసుకుని ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 by 4 plus 1 that equal to 1 by 5. అంటే దీని ప్లేస్ లో 1 by 5 రాస్తే కనుక ప్రాబ్లం ఇస్ ఓవర్. దట్ ఈక్వల్ టు 4 by 5 4 by 9 2 by 7 into 1 by 5. What is the value? That equal to 8 by 315. Therefore integral 0 to pi by 2 sin power 5x into cos power 4x dx is equal to 8 by 315. The value. అంటే మీరు ఎక్సెస్ గా చేయవలసింది ఏంటంటే ఫార్ములా డైరెక్ట్ గా సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఎండ్ అయ్యే విలువ ఇది ఇంపార్టెంట్. ఇది ఎలా ఎండ్ అవుతుంది? దీంతో ఎండ్ అవుతుందా? దీంతో ఎండ్ అవుతుంది. దీంతో ఎండ్ అయితే కనుక బై యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా. దీంతో ఎండ్ అయితే కనుక ఇట్ విల్ 0 to pi by 2 cos power nx dx. మరి రిడక్షన్ ఫార్ములా ఇచ్చారు. సో 12th problem is completed. Next I am going to explaining 13th problem. What is 13? It will 0 to pi by 2 sin power 4x into cos power 4x cos power 5x dx. Same result, right? M is equal to 4, n is equal to 5. అది ఎక్కడితో ఎండ్ అవుతుందో చూడాలి. ఆ ఎండ్ అయినటువంటి వాల్యూ మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. దట్ ఈస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. Okay, the values m is equal to 4, n is equal to 5. Substituting in this result, put m is equal to 4, n is equal to 5. Do 0 to pi by 2 sin power 4x cos power 5x dx is equal to m. What is m? M is equal to 4. 4 minus 1, 3 by 4 plus 5, 9 into I. 4 minus 2, 2 comma 5. So 3 by 9, I 2 comma 5. Next, that equal to 3 by 9 into I 2 comma 5. Put n is equal to 2 in this result. 2 minus 1, 1 by 2 plus 5, 7 into I. 2 minus 2, 0 comma n is equal to 5. So the success should end with I 0 comma 5. So we know that I 0 comma n is equal to integral 0 to pi by 2 cos power nx dx. That is the direction formula because m is equal to 0. This is 0 means this power 0. This means 1. 1 into cos power nx dx. That means n is equal to 5. And it is 0 to pi by 2 cos power 5 dx. By using cost reduction formula. What is cost reduction formula? It is 0 to pi by 2 cos power nx dx is equal to n minus 1 by n into I n minus 2. By using that value substituting here to calculate I 0 comma 5. So I 0 comma 5 means put m is equal to 0 and n is equal to 5. That means ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ చేయకూడదు. 0 వాల్యూస్ 1 వాల్యూస్ రిజల్ట్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయకూడదు. మోర్ దెన్ 2 అయినప్పుడు మాత్రమే సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో 0 వాల్యూస్ 1 వాల్యూస్ ఇందులోనే సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో దిస్ ఈజ్ 1. Take this one. Okay. So m is equal to 0, n is equal to 5. That equal to I 0 comma 5 is equal to integral 0 to pi by 2 sin power 0, that means 1 into cos power 5x dx. So we know that one of the important result, that result is that equal to integral 0 to pi by 2 cos power 5x dx. We know that one of the result I 0 comma n is equal to 0 to pi by 2 cos power nx dx is equal to n minus 1 by n into I n minus 2. By using this result to evaluate into 0 to pi by 2 cos power 5x dx. Problem is over. This value substituting here, that equal to I 0 comma 5 value. This is the formula by using this formula. So to evaluate it will 0 to pi by 2 cos power 5x dx by using this formula. Okay, here n is equal to 5 in this result. 5 minus 1 by 5 into I 5 minus 2, that equal to 4 by 5 I 3. Again n is equal to 3 in this result. 3 minus 1 by 3 into I 3 minus 2, that equal to 2 by 3 into I 1. Okay, ending with I 1. I 1 means that value is equal to 1, that equal to integral 0 to pi by 2 integral 0 to pi by 2 cos power. Here ఎంత రాయాలి? 1 రాయాలి. ఇది 0 to pi by 2 అంటే 0 1 ఇందులో రాయకూడదు. మళ్ళీ రిజల్ట్ ఇక్కడ ఏవైతే రూల్స్ ఉన్నాయో అదే రూల్స్. 0 1
డైరెక్ట్ రిజల్ట్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయకూడదు, ప్రాబ్లం లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. సో 0 to pi by 2 cos power 1x dx then simplify చేస్తే 1 వస్తుంది. That equal to 1. This value is equal to 8 by 15. అంటే I 0, 5 value is equal to 8 by 15. So the continuation that equal to 1 implies 3 by 9 into 1 by 7 into 8 by 15. That equal to 5 times 8 by 315. The value of this definite integral value 0 to pi by 2 sin power 4x into cos power 5x dx is equal to 8 by 315. So 13th problem is over. Next, what is the last problem? 14th problem. It is 0 to pi by 2 sin power 5x into cos power 5x dx. M is equal to 5, n is equal to 5 in this result. We get the value. Okay. Same. Write the result. In this result, put m is equal to 5, n is equal to 5. That equal to I. 5 comma 5 is equal to integral 0 to pi by 2 sin power 5x cos power 5x dx is equal to what is the value of m is equal to 5. 5 minus 1 that means 4 by 5 plus 5 10. I డైరెక్ట్ గా రాసేసుకోవచ్చు, ప్రతి స్టెప్ కూడా క్లియర్ చేయవలసిన అవసరం లేదు. సో I 5 minus 2 3 comma 5 that equal to 4 by 10 into I 3 comma 5. Here m is equal to 3, n is equal to 5. 3 minus 1 2 by 3 plus 5 8 into I m is equal to 3. 3 minus 2 1 comma n is equal to 5. So the successive series end with I 1 comma 5. What is the value of I 1 comma 5? Integral 0 to pi by 2 m is equal to 1, n is equal to 5, ending with 1 comma n. What is the result? The result is integral 0 to pi by 2 cos power nx sin x dx is equal to 1 by n plus 1. So that equal to I 1 comma n means that equal to we clear రాస్తాను చూడండి అర్థమయ్యేలాగా 2 by 8 into integral 0 to pi by 2 1 m is equal to 1 అంటే sin x into cos power nx dx. This result value is equal to 4 by 10 2 by 8, but here n is equal to 1, m is equal to 5. So what is this result? Already I told that in the problem number 10, that is the most important result. So 0 to pi by 2 sin x into cos power 5x dx that equal to 1 by 5 plus 1. This value that equal to 4 by 10 into 2 by 8 into 1 by 6. That equal to by simplification 1 by 60. This value is 1 by 60. Due 0 to pi by 2 sin power 5x into cos power 5x dx is equal to 1 by 60. ఇక్కడ ఈ రిడక్షన్ ఫార్ములాస్ చాలా వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ వ్యూ ఆఫ్ ఈసెట్, ఎంసెట్, ఐఐటి, జేఈ, నెట్ ఇవన్నిటికి కూడా మనం అక్కడ ఉపయోగించే టెక్నిక్స్ ఇటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అడుగుతాడు. అంటే డిస్క్రిప్టివ్ టైప్ లో తక్కువ అడుగుతాడు కానీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ మటుకి ఇవి బాగా ఎక్కువ అడుగుతాడు. అయితే ఇవన్నీ కూడా మీకు షార్ట్ కట్ లో చెప్పాను, సింపుల్ మెథడ్ చెప్పాను, చాలా షార్ట్ కట్ మెథడ్. ఆ మెథడ్ ఏంటంటే కనుక మోడల్ నెంబర్ 3లో కానీ 4లో కానీ వచ్చి ఉంటుంది. మోడల్ నెంబర్ 3 or 4 అక్కడ మనకి పవర్స్ ఆఫ్ ట్రిగ్నోమెట్రిక్ ఫంక్షన్ హైయెస్ట్ పవర్ ఉన్నదాన్ని t కింద కన్సిడర్ చేసి సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ చేసుకెళ్ళిపోమని చెప్పారు. హియర్ sin x is equal to t, this is t power 6 cos power 4x into dx. అక్కడ మీకు చేసుకెళ్ళాను. అది కేవలం ఒక షార్ట్ కట్ మెథడ్, అన్ని ప్రాబ్లమ్స్ కి అప్లికబుల్ కాదు. ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ ఇచ్చినా సరే బై యూజింగ్ దిస్ రిజల్ట్. ఓకే, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ మీకు ఇచ్చినప్పుడు స్ట్రక్ అయిపోయింది, హైయెస్ట్ పవర్ ఉన్నదాన్ని t అనుకుంటే కొన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయలేరు. దట్ ఈస్ ది రీజన్ ఏంటంటే కనుక రిడక్షన్ ఫార్ములాస్ ద్వారానే చేయాలన్నమాట. ఓకే, బై యూజింగ్ రిడక్షన్ ఫార్ములా. అవి కన్వీనియంట్ గా ఉంటే సబ్స్టిట్యూషన్ మెథడ్ లో చేసుకోవచ్చు, కన్వీనియంట్ గా లేకపోతే కనుక బై యూజింగ్ దిస్ రిజల్ట్. సో దీస్ ఆర్ ది వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ప్రాబ్లమ్స్ 11 to 10 11 12 13 14. 10th ప్రాబ్లమ్ ఇస్ యెస్టర్డే ప్రీవియస్ క్లాస్ ప్రాబ్లమ్. అది ఈ 10 నుంచి 14 వరకు కూడా వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎంసెట్, ఈసెట్, ఎనీసెట్ ఆ ఎగ్జామినేషన్స్ ఎక్కువగా అడిగే క్వశ్చన్స్ మరి వీటి మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేస్తారు, రిడక్షన్ ఫార్ములాస్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు. ఇంటిగ్రేషన్ మీద తీసుకున్నారంటే కనుక డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ తీసుకుంటే కనుక రిడక్షన్ ఫార్ములాస్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇన్ దిస్ definite integrals there are 4 important points.
That points are very most important in competitive examinations. What are that points? So two important points in reduction formula. That points are first one. It is 0 to pi sin power mx into cos power mx dx is equal to 0. ఎప్పుడు కూడా ఇంటర్వల్స్ మనకి 0 to pi by 2 వచ్చినాయి. ఇప్పుడు 0 to pi 0 to 2 pi ఇవి చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఎక్కువ కడుగు మనకి ఆడ్ ఫంక్షన్స్ మీదే ఉంటాయి వాల్యూస్ చూసుకోండి. ఓకే, ఎప్పుడైనా సరే ఈ ఫంక్షన్ మీరు ఇచ్చినప్పుడు ఈ లోపల ఉన్న ఫంక్షన్ ఈవెన్ ఫంక్షన్ ఆడ్ ఫంక్షన్ చెక్ చేసుకోవాలనుకోండి. ఆడ్ ఫంక్షన్ అయితే కనుక 0, ఈవెన్ ఫంక్షన్ అయితే కనుక 2 times of 0 to pi by 2 sin power mx dx cos power nx dx if n is ఈవెన్ అయినప్పుడు 2 times of క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. అంటే ఇంటికి 0 to pi రూట్స్ ఉన్నప్పుడు మాట ఇంటికి 0 to pi by 2 ఉన్నప్పుడు రిడక్షన్ ఫార్ములాస్ మన దగ్గర ఉన్నాయి. అవే రిడక్షన్ ఫార్ములాస్ అప్లై చేయొచ్చేది. 0 to ప్రాపర్టీ యూజ్ చేసి రిడక్షన్ ఫార్ములాస్ యూజ్ చేసి 0 to pi by 2 లో కన్వర్ట్ చేసి వెళ్ళిపోచ్చేది. 2 times of 0 to pi by 2 sin power nx ఇక్కడ మనం అది ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేసామో అదే విధంగా చేసి వెళ్ళిపోవచ్చు మాట. ఆ రిడక్షన్ ఫార్ములా 10th రిడక్షన్ ఫార్ములా చూసారు, దట్ ఈస్ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అంటే ఫస్ట్ ప్రాబ్లం, తర్వాత నెక్స్ట్ ఫోర్త్, అలాగే ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 sin power nx, ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 tan power nx, ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 secant power nx, అలాగే ఇంటిగ్రల్ 0 to pi by 2 sin power mx into cos power nx dx. ఇవన్నీ కూడా మెయిన్ మాట. ఇవి వీటిని ఉపయోగిస్తాం మనం. చూడండి, ఇప్పుడు 0 to pi ఉంది, ఇంటర్వెల్ చేంజ్ అయింది, మనం 0 to pi by 2 మీద చేసాం, కానీ ఇంటర్వెల్ చేంజ్ అయినంత మాత్రం మనకు నష్టమే లేదు. సో ఇంటర్వెల్ చేంజ్ అయితే మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఫస్ట్ దిస్ ఈజ్ వాట్ ఈస్ దిస్, ఈవెన్ ఆర్ ఆడ్. ఈవెన్ అయితే ఒక ఫంక్షన్ ఈవెన్ అయితే కనుక 2 times of 0 to pi by 2 10th రిజల్ట్ ఉపయోగిస్తాం, రిజల్ట్ నెంబర్ 10. ఆడ్ అయింది అనుకోండి 0, నో ప్రాబ్లం. అలాగే లిమిట్స్ 0 to 2 pi sin power mx into cos power nx dx, సపోజ్ దట్ ఈస్ ఆడ్, వాల్యూ 0. ఈవెన్ 4 times of 0 to pi by 2 sin power mx into cos power nx dx. సో ఏమైనా సరే మన రిజల్ట్స్ ని ఏ విధంగానే 0 to pi by 2 కి తీసుకొచ్చేస్తాం అన్నమాట. అందుకనే మనం రిడక్షన్ ఫార్ములా ప్రూఫ్ తో సహా 0 to pi by 2 కి మనం ప్రూవ్ చేసాం అన్నమాట. అన్ని కూడా 0 to pi by 2 0 to pi by 2 ఉంటాయి. దట్ ఈస్ ది బేస్ మెయిన్ ఫార్ములా అన్నమాట. ఇంకా ఇంటర్వల్స్ 0 to pi 0 to 2 pi ఏ ఇంటర్వల్స్ ఉన్నా సరే దీంట్లో కన్వర్ట్ చేసేసుకోవచ్చు మనం. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఇన్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ రిడక్షన్ ఫార్ములా. ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం పీరియాడిక్ ఫంక్షన్స్ ఇన్ డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్, ఇంకా 2 క్లాసెస్ తోటి డెఫినెట్ ఇంటిగ్రల్స్ చాప్టర్ ఇస్ ఓవర్.